ناظرین السلام علیکم، میں علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اس وقت ہندوستان کے ایک بہترین اور عظیم درسگاہ جامعہ نازمیہ میں پرنسپل حاضر یعنی میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ، جو کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے آپ کے سامنے روبرو ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ میں قبلہ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ اس وقت اس مدرسے کے پرنسپل ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ جامعہ نازمیہ کے بارے میں جانتے ہیں، یہاں سے جو لوگ بزرگ وابستگان ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک نازمیہ کے بارے میں جو خاص ڈاکومنٹری یا وہ باتیں جو شروع سے لے کے آخر تک مختصر انداز میں آپ اگر بیان کر دیں تو ناظرین کے لیے شاید کہ کچھ باتیں نئی بھی ہوں، اور جو نہیں جانتے نازمیہ کے بارے میں وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے نازمیہ کو پہچانیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ہم اس وقت دنیا کی مشہور ترین اور اس زمین کے اوپر کہ جس کو جامعہ نازمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا ایک نام اور بھی ہے مشاعر الشرائع۔ جی، جب ہندوستان میں وہ تعلیمی سلسلہ تھا کہ جو مفتی میر عباس صاحب کے دور میں رہا، لیکن جب مفتی میر عباس صاحب کا انتقال ہوا تو وہ سلسلہ بند ہونے کے قریب تھا یا بند ہو گیا تھا، تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا ان کے جانشین، ان کے نائب، ان کے شاگرد آیت اللہ سرکار نجم الملت صاحب نے جی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو اس مدرسے کے بھی بانی ہیں اور شیعہ پی جی کالج جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اس کے بھی بانیان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ وائزین۔ یہ خدمات آپ کی اس ہندوستان میں رہیں۔ اگر ہندوستان کے باہر کی بات کی جائے تو سرکار نجم الملت نے سرزمین نجف الاشرف میں مدرسہ ہندیہ قائم کیا، جی، مسجد ہندی قائم کی، اور یہی نہیں، آپ ہی کے دور میں ہندوستان سے اس مدرسہ نازمیہ سے پورے شہریے کا انتظام ہوتا تھا نجف الاشرف میں، جی جی، کہ اس وقت کے جو مراجع کرام تھے، کاظم طباطبائی یزدی رحمۃ اللہ علیہ، جی، ضیاء الدین عراقی، خود آغا ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے خطوط ہیں نجم الملت کے نام شکریہ کے کہ آپ نے 2 مہینے کا، 5 مہینے کا، 1 سال کا شہریہ بھیجا ہے، ماشاءاللہ۔ اور خالی شہریہ نہیں بلکہ شہریہ کے ساتھ ساتھ جو حرمائے مقدسہ میں جو روشنی کا جو انتظام ہوتا تھا جی، اس کی رقم بھی نجم الملت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بھیجا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو گنبد مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس گنبد کی تعمیر نو بھی سرکار نجم الملت نے فرمائی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے سرکار نجم الملت کہ جنہوں نے اس مدرسہ نازمیہ کو قائم کیا، آپ ہی اس کے بانی رہے، اور ابتدائی دور کی اگر بات کی جائے، صف اول کی اگر بات کی جائے، تو اس وقت آپ کے وطن کے مولوی فخر الدین صاحب جی جی، اور خود حافظ قرآن، مترجم قرآن مولوی فرمان علی صاحب، بے شک، یہ آپ کے شاگردوں میں تھے۔ خود خطیب اعظم علامہ سبط حسن صاحب، جی جی، وہ آپ کے شاگرد۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا، مفتی جعفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ کفایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بشیر صاحب، فاتح ٹیکسلا، جزاک اللہ۔ یہ تمام وہ شخصیتیں تھیں کہ جو اس مدرسے سے رہیں، وابستہ رہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کی اور پوری دنیا کو اپنے علم کے ذریعے سے منور کیا۔ بے شک، بے شک۔ اور جو روایات، جو رسم جو قائم تھیں سابق کی علماء کی، اسی رسم کو آج آپ ہی کے گھرانے کی ایک عظیم شخصیت آیت اللہ سرکار امیر العلماء جو ہیں، جی جی،
उस तमाम खिदमात को, तमाम रिवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। बेशक। उनके बारे में हम क्या कहें, क्योंकि वो हमारे वालिद मोहतरम भी हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। जी जी, बेशक, दोहरा रिश्ता है आपका। दोहरा रिश्ता है जी। कि जिन्होंने एक तवील मुद्दत तक इस मदरसे की खिदमत अंजाम दी हैं और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही नहीं बल्कि लखनऊ के बाज़ जो मसाइल हुए, उन मसाइल में भी आप आगे आगे जी, रहे उलमा के साथ और उस खिदमत को अंजाम देते रहे। हकीकत है, माशाअल्लाह। और अगर हम देखें कि यहाँ के वो तुल्लाब जो इस दौर में हैं, अभी आप सुन रहे थे कि यहाँ के वो फ़ारिगीन तुल्लाब जो हैं पूरी दुनिया में तरवीज उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अंजाम दे रहे हैं। कहीं की भी बात की जाए, हर जगह ज़्यादातर यहीं के आपको वो उलमा मिलेंगे, यहाँ के वो शागिर्द मिलेंगे कि जो अपने इल्म के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से पूरी दुनिया में तबलीग अंजाम दे रहे हैं। एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में नाज़मिया के तालिब इल्म मौजूद हैं, आप इस गिराफ एजेंसी के इस वीडियो के ज़रिए से उन तमाम फ़ारिगीन के लिए कि जो अलग अलग जगहों पर बाहर मौजूद हैं और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या उनसे गुजारिश या उनको क्या हुक्म देना चाहेंगे? हम उन तमाम अपने बिरादरान बुज़ुर्ग को ये दावत देते हैं कि जब भी आप अपनी इस सरज़मीन के ऊपर, अपने इस वतन में जब भी आप आएँ और आने के बाद अपनी इस मादर तालीम को फरामोश ना करें। अगर हमसे कोई कोताही हो रही है तो उस कोताही को आप हमको किसी भी ज़रिए से, किसी भी ज़राए के ज़रिए से हमको ये बतलाएं कि हमको ये करना है, हमको मुस्तक़बिल में वो करना है। या अगर हम आपको फरामोश कर रहे हैं किसी वजह से, मान लिए हम भूले से हो जाए, जी, तो हो हमको जाता है, जब कसरत होती है तो जी जी कुछ बातें इंसान तो आप हमको इस बात से आगाह करें। जी आप एक बार ज़रूर अपने इस मादर तालीम में आएँ और आने के बाद जायज़ा लें कि साबिक़ में मदरसा ये कैसा था और इस वक्त कैसा है। जी 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 साबिक़ में इस मदरसे की हदूद कितनी थी, इस वक्त कितनी हदूद है, या साबिक़ में एक से बढ़कर तालिब इल्म यहाँ से थे और इस वक्त के जो तालिब इल्म हैं, आपके जो भाई हैं, ये दुनिया में जहाँ जहाँ भी अपनी तबलीग अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में भी आप पता रखिए कि वो कौन हैं, किस तरह से अंजाम दे रहे हैं अपनी खिदमत को। माशाअल्लाह, बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं। बेहतरीन आपने एक मुख्तसर वक्त में जामे नाज़मिया के मुतालिक बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं, और वो बातें जहाँ तक आज तक जो मैंने भी नहीं सुनी थी, और हमें लगता है कि कुछ नाज़रीन में भी ऐसे होंगे मौजूद जिन्होंने वो बातें नहीं सुनी होंगी जो आपने यहाँ के बुज़ुर्गान के बारे में बताया और प्रिंसिपल हज़रात के बारे में बताया, बिलखुसूस अमीर उलमा के बारे में आपने बताया। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक बार हम ये भी कहना चाहेंगे कि यहाँ के बाज़ वो तुल्लाब जो क़दीमी हैं, जो साबिक़ में जो यहाँ से पढ़े हैं, वो हिंदुस्तान में दीगर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी जी। और जबकि अभी तो हमारे पास इतने अच्छे वसाइल नहीं हैं, लेकिन उनके बावजूद यहाँ के वो तालिब इल्म, कोई इंजीनियर बन के निकल रहा है, बेशक, कोई IAS निकल रहा है, कोई PCS निकल रहा है, और इसी के साथ साथ साबिक़ में बहुत से ऐसे भी तालिब इल्म यहाँ से फ़ारिग होकर के निकले या यहाँ से वाबस्ता रहे कि जो कहीं ना कहीं गवर्नर बने और उन्होंने अपनी खिदमत दी कौम को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सरकार आपका कि आप आए और आपने कीमती वक्त हमें अता किया। और इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं गिराफ एजेंसी के ज़रिए से तमाम फ़ारिगीन के लिए, तमाम तुल्लाब के लिए, कि हम एक जामे नाज़मिया से के लिए एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री और एक बितफ़सील मालूमात लेकर इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।